Yes, students, good afternoon once again. Here again, I would like to convey the message given by CM of the state, Captain Maninder Singh, and of course by the country president and prime minister as well, in regarding this coronavirus. So, in order to avoid from this, we must take some precautionary measures. What are all this? Use mask to cover your face so that you may not be affected by others. Sanitize your hands with sanitizers. Keep social distance and avoid social gathering as well, right? And take good diet to improve your immunity system. And of course, stay home, stay safe, right? So yesterday we were talking about, in the previous lecture, we were talking about FM and terms associated with FM. Then we have made the comparison of FM with PM, okay, and of course made the comparison of AM and FM as well, okay. ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ FM ਦਾ PM ਨਾਲ ਤੇ PM ਦਾ AM ਨਾਲ ਔਰ FM ਦਾ AM ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੇਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ FM ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਨੋਇਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो नॉइज़ ऐड होने का मतलब ये एंपलीट्यूड कितने वध रहा कितने माड़ा मोटा घट रहा, पर जो एंपलीट्यूड चेंज आती भी है FM में वो कोई फर्क नहीं। रीजन क्योंकि जी इनफॉर्मेशन कैरी हो रही है FM द्वारा वो फ्रीकुएंसी दे चेंज करके हो रही है। सो इस करके ये जी एडिड नॉइज़ है एंपलीट्यूड के करके यदा FM के कोई उपर कोई फर्क नहीं, राइट। ठीक है, आ देखो कहता जो ट्रांसमीटर तो रिसीवर वाल सिग्नल ट्रैवल करता नॉइज़ तो ऐड हो ही जाती है, नॉइज़ ऐड हो गई चाहे FM है चाहे PM है, वो नॉइज़ ऐड हो गई तो वो एंपलीट्यूड थोड़ा जहा डिस्टॉर्ट हो गया। सो ड्यू टू दिस नॉइज़ एंपलीट्यूड ऑफ FM और PM वेव गेट्स डिस्टॉर्टेड, बट कहता इन FM और PM वेव्स डू नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन इन देयर एंपलीट्यूड वेरिएशन एट ऑल। जे सपोज जी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिहदा एंपलीट्यूड वेरी हो रहा ये FM ਨੂੰ ਤੇ PM ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं, कारण क्योंकि जी कैरियर है वो फ्रीकुएंसी के चेंज होने वाल ही लेना देना। सो जो फ्रीकुएंसी देखो इतने वध आ इतने घट आ इतने फिर वध घट आ, तो फ्रीकुएंसी के चेंज आ रही है, इस करके फ्रीकुएंसी के चेंज होने का मतलब इनफॉर्मेशन कैरी हो गई, पता लग गया। सो हैंस नॉइज़ कैन नॉट डिस्टॉर्ट द इनफॉर्मेशन कंटेन्ड इन FM और PM वेव। सो FM एंड PM वेव्स आर मोर इम्यून टू नॉइज़ और मोर नॉइज़ रेजिस्टेंट। तो ये एप्लीकेशन की है इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में पुरलेस वायरलैसली तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन वास्ते असी यूज़ करते हैं। फिर भी नॉइज़ FM ਨੂੰ कितना अफेक्ट करती है, थोड़ी बहुत माड़ी मोटी नॉइज़ जी रही है पर AM ਨੂੰ ज़्यादा अफेक्ट करती है, पता लग गया। जी AM है एंपलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो आप पहला पढ़ के हटे सिस्टम, ठीक है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, विसिजल साइड बैंड ट्रांसमिशन और उस तो अलावा इंडिपेंडेंट साइड बैंड, फिर सिंगल साइड बैंड, वो सारे AM सिस्टम से एंपलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम से जो मीडियम वेव से सिग्नल प्रोपिगेट करता सी, वो सिग्नल के लॉस होने के चांसिस मतलब वो डिस्टॉर्ट होने या नॉइज़ वो ऐड हो जाती सी, तो इस करके सिग्नल की जी परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं सी। पर FM के नॉइज़ में समहाउ असीं उहनूं कंट्रोल कर लैंदे, ओवरकम कर लैंदे किदां। पर FM की नॉइज़ ट्रेंगल की उन्हें गल की आ उहदी आपां गल करदे हां। देखो कहना फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेशन इज़ मोर इम्यून टू नॉइज़ दैन AM। FM जी आ वो AM नालों ते PM नालों ज़्यादा बैटर है एज क्योंकि ये नॉइज़ लिए ज़्यादा इम्यून है। पर हाउएवर द इम्यूनिटी ऑफ FM इज़ डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूलेटिंग फ्रीकुएंसी। हुण जी FM की जी इम्यूनिटी है वो डिपेंड किते करती है उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से जिस इनफॉर्मेशन है वो फ्रीकुएंसी से, ठीक है। तो FM सिग्नल की जो फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो जी नॉइज़ इम्यूनिटी आ वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीकुएंसी पर डिपेंड करती है। तो आप जे एक घट आ तो FM नॉइज़ तो इम्यून है, जे वध आ तो FM में की फर्क पैंदा ये आप गल करनी है। ये मॉड्यूलेशन इंडैक्स की भी गल करांगे। तो उन्हें गल कहता क्योंकि जी कहता चलो आप नॉइज़ ट्रैंगल की गल करते हैं, कहता एक आप सिंगल नॉइज़ वोल्टेज लई आ कोई सिग्नल है FM का फ्रीकुएंसी का वो अपनी सिग्नल वोल्टेज भी आ। हुण सिंगल नॉइज़ वोल्टेज लई आ जिहदी फ्रीकुएंसी आ और वो फ्रीकुएंसी पास बैंड का जो रिसीवर का पास बैंड है वो जां बैंड पास है वो लाई कर रही है आ फ्रीकुएंसी जानी,
ठीक है। तो ਨੋਇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਨੋਇਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ GS ਕਾਤਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ। बुक नंबर है तीजा चैप्टर, पेज नंबर 25 है ना, थर्ड चैप्टर 25 नंबर पेज है। कोई गल नहीं। आ देखो जी थले लाइन आ, एक कैरियर है, एक कैरियर वेक्टर है। तो एक कैरियर वेक्टर है और एक कैरियर वेक्टर आ एरो शो किया, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी के नाल रोटेट कर रहा, पर नॉइज ये उपर सुपर इंपोज कर जाती है। ठीक है। तो वो जो नॉइज वैक्टर है वो किसी होर फ्रीकुएंसी नाल रोटेट करेगा, यानी आ एंगुलर फ्रीकुएंसी की बजाय वो ओमेगा एन माइनस ओमेगा सी नाल वो रोटेट करेगा। तो जिहदे नाल जिहड़ा कैरियर का एंपलीट्यूड ते फेस दे विच चेंज आउंदी है। पता लग गया? मैं पॉइंट नोट किया बेटे, की क्या मैं पॉइंट ए आ नॉइज वैक्टर है, आ कैरियर वैक्टर है। ये नॉइज वैक्टर कैरियर के उपर सुपर इंपोज कर दिंदा। जिहड़ा कैरियर वैक्टर है वो अपनी ओमेगा सी फ्रीकुएंसी नाल रोटेट करता। आ जी डॉटेड लाइन दिखा ली है, रिजल्टेंट दिखा लिया, इतने नज़र नहीं आ रही तो अज इतने रिजल्ट, आ डॉटेड लाइन है इदा, इदा मेरा कर्सर मूव कर रहा ना इदा, आ देखो, आ देखो डॉटेड लाइन है थोड़ी, वो डायग्राम के फिगर च जी बुक है उत्ते क्लीयर हो जाएगा। हुण जी आ इस एरो तो लैके इत्थे तक है। ठीक है। ये मतलब एक वैक्टर है जिहड़ा सुपर इंपोज कर गया कैरियर के उपर, और ये समझो नॉइज वैक्टर है। जो ये रोटेट करना, यदी फ्रीकुएंसी पहले नालों अलग होनी है, ये ओमेगा एन माइनस ओमेगा सी होनी। ठीक है। जिन्हों एंगुलर वेलोसिटी कहने, जो वैक्टर रोटेट करता वो एंगुलर वर्ड जुड़ जाता। जे लीनियर वेलोसिटी की गल करांगे तो जिदा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है। ठीक है। वेलोसिटी जे दोनों के नाल एंगुलर वर्ड लाता, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होया, यानी मूव करना एंगल के नाल, इहदा मतलब एंगल आ गया। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हो गया थीटा या फाई बटे टाइम, तो बराबर कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी के। सो एंगुलर वेलोसिटी असीं ओमेगा कहने, इत्थे कैरियर की गल की ओमेगा सी, तो जिहड़ा एंगुलर डिस्टेंस है वो जे जिहड़ा एंगल बनता वो आ गया बटे टाइम आ जाना। सो नॉइज वैक्टर जिहड़ा कैरियर के उपर जो सुपर इंपोज करता, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एंगुलर वेलोसिटी है वो पहले नालों चेंज हो गई, ओमेगा एन माइनस ओमेगा सी हो गई। ठीक है। तो आ ਇਹਦਾ एंपलीट्यूड हो गया। हुण एंपलीट्यूड जो ने रोटेट करना है तो कैरियर का एंपलीट्यूड इधर तो जो रोटेट करना तो घटता। ठीक है। फिर अगे बढ़ जाता। सो इस तरीके एंपलीट्यूड भी चेंज आती है और एंगल च भी चेंज आती। एंगल का मतलब फेस एंगल च भी चेंज आती। तो दो चीज़ां चेंज हो रही, एक एंपलीट्यूड तो दूजा फेस। पता लग गया? तो कहना FM के जे तो एंपलीट्यूड चेंज हो रहा, वो FM में कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरी गल पॉइंट नोट की? हेलो? हाँ जी। हाँ, क्योंकि एंपलीट्यूड जिहड़ा पिछले पेज ते तुसीं नोट करो, आ देखो थल्ले मैं दिखाया सी, आ देखो कहना जे नॉइज ऐड भी हो जाती, मतलब जिहड़ा जिहड़ा फ्रीकुएंसी जी नॉइज ऐड भी हो जाती, वो एंपलीट्यूड माड़ा मोटा फर्क पैंदा मॉड्यूलेटेड सिग्नल के फ्रीकुएंसी। ये कोई इहनूं कहंदा लैना देना नहीं, लैना देना कहदे नाल है, जिहड़ी कैरियर फ्रीकुएंसी वो चेंज नाल है। अगर वो चेंज हो रही है तो इनफॉर्मेशन कैरी हो रही है। ठीक है। और वो फ्रीकुएंसी दे विच जिहड़ी चेंज है वो हो रही है, पर जे इहदे एंपलीट्यूड च चेंज आ रही है उन्हां कहंदा इहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण आपां अगले पेज ते चलदे हां। उस पेज ते उहने ये दिखाया, आ देखो नॉइज ट्रायंगल दे विच कहंदा जिहड़ा नॉइज वैक्टर रोटेट कर रहा, जिहड़ा इहदे उपर सुपर इंपोज कर रहा सी, इहदे नाल इहदा एंपलीट्यूड चेंज हो रहा ते नाल नाल फेस एंगल भी चेंज हो रहा। एंपलीट्यूड के नाल फेस में कोई फर्क नहीं पिया, पर फेस चेंज होने नाल फर्क जरूर पैंदा। एंपलीट्यूड में फर्क। हाँ। तो इत्थे मैक्सिमम जिहड़ी डेविएशन एंपलीट्यूड च होई है उन्हें इहनूं VN कहा, इत्थे मिसिंग है VN है। और जे उन्होंने फेस दे विच जिहड़ी डेविएशन आ फाई क्या, ये साइन इनवर्स VN बटे VC ले लिया, उन्हें कैलकुलेट कर लिया उत्थों नॉइज ट्रायंगल तो। ठीक है। हुण आ देखो आपां थल्ले लाइनां गल करदे आं आपां, कहंदा एंपलीट्यूड एंड फेस जिहड़े दोनों चेंज हुंदे नॉइज करके। आपां मैं गल कहती है ना, एंपलीट्यूड के फेस जिहड़े दोनों चेंज होंदे किहदे करके, ड्यू टू नॉइज। हाँ, पर कहंदा हुण देखो जे तां कल्ला आपां AM रिसीवर लईए, पर हुण आपां गल किहदी कर रहे हैं, आपां FM की गल कर रहे हैं। कोई नहीं, इहनूं कंपेयर करो,
ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ AM ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਸੋ ਬਟ ਐਨ AM ਰਿਸੀਵਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਅਫੈਕਟਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਫੇਸ ਚੇਂਜਸ। ਜਿਹੜਾ AM ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੇਸ 'ਚ ਜੇ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ AM ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਾਹ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੇ, ਫੇਸ ਨਾਲ। AM ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੇਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। तो फर्क कदों पाएगा, इट विल ओनली बी अफेक्टेड ड्यू टू द चेंज इन एम्पलीट्यूड। पता लग गया। सो जे कैरियर दे कैरियर दा एम्पलीट्यूड नॉइज करके जे चेंज हुंदा तां AM दे रिसीवर च फर्क पैना। ठीक है, ते क्योंकि हुण आपां FM दी गल कर रहे, पर दूजे पासे जे FM रिसीवर दी गल करिए, FM और इहनूं कोई तां नहीं फर्क पैंदा क्योंकि जिहड़ा एम्पलीट्यूड च जे चेंज आ रहा उहनूं कोई फर्क नहीं पै रहा। पता लग गया, एम्पलीट्यूड च जिहड़ा चेंज आ रहा उहनूं कोई फर्क नहीं पै रहा। पर जे ਇਹਦੀ ਫੇਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਫੇਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨੋਇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਫੇਸ ਚੇਂਜਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੋਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ FM ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, पर जे फेस चेंज हो गया तो FM दे फर्क पैंदा क्योंकि फेस का चेंज होया फ्रीकुएंसी के चेंज नाल जुड़िया। दूजे पासे जे इधर फ्रीकुएंसी फेस चेंज हो रहा AM रिसीवर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जे इहदा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा फिर AM रिसीवर नूं फर्क पैंदा। पर आपां क्योंकि गल किहदी कर रहे हैं, FM दी। ठीक है, ये उन्हें दिखा लिया अफैक्ट ऑफ नॉइज ऑन दी कैरियर। एक कैरियर के उपर नॉइज का की इफैक्ट पैंदा, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड भी चेंज होंदा ते कैरियर का फेस भी चेंज होंदा। पर जे कैरियर का फेस चेंज होंदा ते FM च फर्क पऊगा, तो जे कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होंदा तो AM च फर्क पऊगा, पर FM च फर्क नहीं पऊगा। समझ आ गई? ये तो गल की सी एम्पलीट्यूड ते फेस की। हुण आपां मॉड्यूलेटिंग फ्रीकुएंसी की गल करते हैं। जे कहंदा मॉड्यूलेटिंग फ्रीकुएंसी घटदी जां वधदी फिर नॉइज ते की असर पैंदा, किहदी? FM ते। हुण कहंदा इन AM जिहड़ी AM जिहड़ा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उहदे विच जिहड़ा देखो AM है आपां शुरू च कीता सी, उत्थे एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सी, एक कैरियर सी, ते तीजा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सी। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जिहड़ा पहले वाला सिग्नल सी जिह च इनफॉर्मेशन सी, अगर उहदा एम्पलीट्यूड वधदा सी जां घटदा सी तां कैरियर दा एम्पलीट्यूड वधदा सी ते घटदा सी। पर जे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दी फ्रीकुएंसी घटदी वधदी सी तो AM नूं कोई फर्क नहीं सी पैंदा, सिर्फ फर्क किहदे नाल पैंदा सी? उहदे एम्पलीट्यूड दे नाल। आ देखो कहंदा इन AM चेंज इन नॉइज फ्रीकुएंसी और चेंज इन मॉड्यूलेटिंग फ्रीकुएंसी ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਨॉइज ਰੇਸ਼ੋ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨॉइज ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆ 3.7.2 ਫਿਗਰ 'ਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਬੱਚੋ ਮੈਨੂੰ? हाँ बच्चों सुन रहे हैं जी? हाँ डॉटर दिखा ली है। यस सर। यस सर। कहंदा AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨॉइज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆ ਦੇਖ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਡਾਟਡ ਬਣੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ FM ਦੇ ਵਿੱਚ FM ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਆ ਸਪੋਜ਼, ਫੇਰ ਤਾਂ ਨॉइज ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨॉइज ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨॉइज ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, M ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਨॉइज ਜ਼ਿਆਦਾ FM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਜਾਨੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨॉइज ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਛੋਟੀ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ FM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ? ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੇ ਘਟਾਈਏ ਚਾਹੇ ਵਧਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨॉइज ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ FM ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ 16ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ AM ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ FM ਹਾਊਐਵਰ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਆ ਦੇਖੋ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ AM ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਸੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨੋਇਜ਼ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨੋਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਸ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇੱਕ ਫੇਜ਼। ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਕੈਰੀਅਰ, ਫੇਜ਼ ਤੇ ਫੇਜ਼। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੋਇਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਫੇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੋਡੂਲੇਟ, ਨੋਇਜ਼ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਸ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਨੋਇਜ਼ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨੋਇਜ਼ ਫੇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ। ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਨੋਇਜ਼ ਘਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ, ਇਹਦੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਫਿਗਰ ਵੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟੇ ਬੇਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੇਸ ਉਹ ਟੈਨ ਬਣਦਾ, ਫਾਈ ਕੱਢ ਲਿਆ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਤੋਂ VN ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਟੇ ਬੇਸ BC, ਇੱਥੋਂ ਟੈਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੋਇਜ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਫੇਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਐਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੋਇਜ਼ ਆਈ। ਪੱਲੇ ਪਈ, ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਨੋਇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਡ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਈ ਸੀ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈ ਆਫ ਟੀ ਆ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ 3.7.4, ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲੈ, dy/dt ਆਫ ਦਿਸ, dy/dt ਆਫ ਦਿਸ, dy/dt ਆਫ ਦਿਸ। ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਹਾਂ ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਟੇ ਟਾਈਮ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਵਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵਰਡ ਲਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਂਗਲ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਯੈਸ ਜਦੋਂ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਆ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਰੋਟੇਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਐਂਗੂਲਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਨੀ ਥੀਟਾ ਆ, ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਐਂਗਲ ਆ, ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆ, ਬਟੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਓਮੇਗਾ I ਬਣ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਓਮੇਗਾ I ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਟਰਮ ਆ ਦੇਖੋ ਓਮੇਗਾ C ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਓਮੇਗਾ P ਬਣ ਗਈ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ,
तो ये इंस्टेंटेनियस भी बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई। आ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैरियर बन गई। आ एंगुलर फेज वेलोसिटी ऑफ द फेज बन गई। आ देखो पी वर्ड लिखा, तो आई सी ते पी, आई फॉर इंस्टेंटेनियस, सी फॉर कैरियर ते पी फॉर फेज। तो जी डबल्यू के पैरों च पी आ ओमेगा असल च विदन ब्रैकेट टाइम है, इन्हू बोलता एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेविएशन ड्यू टू फेस मॉड्यूलेशन। फेस किहदे करके मॉड्यूलेट होया सी? नॉइज करके। समझ आ गई? हेलो हाँ जी। हाँ, नॉइज करके यस। फेस मॉड्यूलेट होया। हुण फेस मॉड्यूलेट होया तो जदों असीं इहनूं टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो गई। और जदों देखो आपां जदों आ देखो आ देख इसे हुण तीसरा आ ले लिया ओमेगा पी, ओमेगा पी ले लिया। जदों इहदा मतलब ये आ, ओ सॉरी, जदों इहदा मतलब आ सिंपल जी वर्ड है, ठीक है, इहनूं मैं नीचे लेके आउणा थोड़ा जिहा। हाँ, एक सेकंड जस्ट। हाँ बच्चों, हेलो, सुन रहे, देख रहे हैं? हेलो हेलो हाँ बच्चों। जी सर। हाँ हाँ, हुण तुसीं देखो हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज टू ओमेगा सी प्लस ओमेगा पी टी। जी ओमेगा पी टी वी आर इंटरस्टेड विद दिस, क्यों? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेविएशन हुई किहदे करके? फेस मॉड्यूलेशन। और फेस किहदे करके मॉड्यूलेट होया? नॉइज करके। समझ आ गई? फेस हाँ किहदे जी करके? सर। मैं तुहानूं दस्सिआ नहीं सी, जिहड़ा नॉइज वैक्टर जदों ऐड हो गया, सुपरइंपोज कर गया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ एंपलीट्यूड भी चेंज हो रहा ਸੀ ਤੇ एंगल भी चेंज हो गया। ਜਿਹੜਾ एंगल है दैट इज फेस। तो फेस ਜਿਹੜਾ मॉड्यूलेट मैंने चेंज, जो फेस मॉड्यूलेट होया किहदे करके? नॉइज करके। तो ਇਹਦੀ टाइम डिफरेंशिएशन ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ आ देखो ओमेगा पी बन गया, तो ओमेगा की ਹੁੰਦਾ 2 पाई एफ, इतने 2 पाई एफ लाता, ये 2 पाई बन गया, ओमेगा पी तो एफ पी बन गया, ठीक है। तो इधर उदा ही रह गया। हुण इत्थों एफ पी कढ़नी है, एफ पी कढ़नी, क्योंकि देखो सिंपल जी गल, एफ पी कढ़ी 2 पाई ये नीचे आ गया। हुण पता लग गया, ਇਹਦਾ मतलब आ की होगी फ्रीक्वेंसी। ये तो क्लीयर कट है भी जे फेस ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज आती, फेस 'ਚ चेंज किहदे करके हुई? फेस मॉड्यूलेट किहदे करके होया? नॉइज करके। तो जे फेस 'ਚ चेंज आई तो फ्रीक्वेंसी 'ਚ चेंज आनी ही आनी आ। पता लग गया? हेलो यस सर। हाँ, मैं पहला ही FM ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ सर। ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, पता लग गया? सो आ देखो इस पॉइंट ਤੇ नोट करो भी जे नॉइज करके फेस 'ਚ चेंज आई, फेस 'ਚ चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज आनी। आ देखो ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਰਡ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ FV इज द डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू फेस मॉड्यूलेशन। और फेस मॉड्यूलेशन किहदे करके प्रोड्यूस होया सी? नॉइज करके, ठीक है। तो FM रिसीवर विल प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ FM ਰਿਸੀਵਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਫੇਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋਇਆ? ਨॉइज ਕਰਕੇ। ਤੇ FM ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਦਿਸ हाँ जी। ਅਨਵਾਂਟ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨॉइज ਸੀ, ਨॉइज ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ FM ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਅਨਵਾਂਟਡ। ਇਹ ਅਨਵਾਂਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨॉइज ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਹੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਜ਼ ਏ ਨॉइज। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਨॉइज ਅਨਵਾਂਟਡ ਆ। नाइस। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ कहता hence noise and the receiver output is proportional to the rate of change of the phase with respect to time। simple जी गल है। hence the receiver noise and the receiver output, receiver ਦੀ ਜਿਹੜੀ output ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ noise ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ proportional ਹੈ? ਆ phase ਦੇ rate of change ਕਰਕੇ। rate of change ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? with respect to time। so as the rate, और ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਗਾਂ proportional ਹੈ? frequency ਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? so rate of proportional ਕਿਹਦੇ ਗਾਂ? frequency ਦੇ। इस करके जी नॉइज आउटपुट है वो इनक्रीज होती रहती है विद इनक्रीज एंड फ्रीकुएंसी। सो इसका मतलब जो फ्रीकुएंसी बढ़ेगी तो नॉइज भी बढ़ेगी। पता लग गया? 9-10 मिनट रह गए। नॉइज भी बढ़ेगी, फ्रीकुएंसी ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ नॉइज भी बढ़ी रहेगी। पर हुण ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਆ ਉਹ 20 ਹਰਟਜ਼ ਜਾਂ 30 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 75 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਸੀਂ FM ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ 30 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15K ਤੱਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਹਰਟਜ਼ 3000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ 3000 ਹਰਟਜ਼ ਨਹੀਂ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ 9 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4-5 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਹਾਇਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਇਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਇਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਨੇ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੋਇਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। तो फिर असी करिए की क्योंकि हायर फ्रीकुएंसी दे नॉइज ज़्यादा बनती है यानी शोर ज़्यादा बनता। फिर आप करिए की? फिर आप कई बार जो क्लास खप पैंदी हो ज़्यादा फिर टीचर की करता हौली बोलता या उच्चा बोलता? दसो मैनू। शाबाश शाबाश। ਉੱਚੇ ਬੋਲਦੇ हाँ उच्चा बोलता है मतलब सानू ਜਿਹੜਾ FM ट्रांसमीटर है ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਤੇ 6-7 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ 8 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਤੋ ਤੇ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਟਸ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਂਸ ਇਫ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਨੋਇਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਇਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਂਜ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ FM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ K/EM ਹੈ K/EM ਆ K/EM मतलब ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਦਿਖਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हाँ बच्चों सुनते हैं? हेलो यस सर। हाँ भाई जवाब तो दो। आ देखो इतने जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आ देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स FM दे विच एक KF इंटू EM बटे ओमेगा M बटे ओमेगा ਜਿਹੜਾ KF इंटू EM है ये डेल्टा बनता सी ये प्रोडक्ट डेल्टा फ्रीकुएंसी डेविएशन दे ਇਹਦਾ मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स उदों ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ EM ਵਧੇਗਾ यानी ਉਹਦਾ एंप्लीट्यूड ਵਧੇਗਾ मॉड्यूलेटेड सिग्नल ਦਾ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਉਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਓਮੇਗਾ m ਘਟੂਗੀ। ਓਮੇਗਾ m ਕੀ ਹੈ 2π/FM। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟਦੀ ਆ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ। ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਹਾਂ ਆ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨੋਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੋਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ AM 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ 1 ਆ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ट्रायंगल छोटी हो गई जानी। ठीक नहीं? और ठीक है ये दिखाया उन्हें प्री एम्फेसिस दे मतलब प्री एम्फेसिस ते डी एम्फेसिस सर्किट की ने मैं दिखाना इधर देखो देखो लाइन पढ़नी तुसी 5 मिनट रह गया। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट एफएम दे विच कि नॉइज हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन हायर मोड जे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ जेह्ड़ी जिस इन्फॉर्मेशन सिग्नल ते ओदा ग्रेटर इफेक्ट है एफएम नॉइज दे एंड दिस इफेक्ट कैन बी रिड्यूस किदां अगर असी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दीए तां पता लग गया। फॉर हायर मॉड्यूल आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा FM बढ़ाउण फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीकुएंसी बढ़ाउण दे नाल मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़े फिर शायद ये नॉइज घट जाए। और एक कद्दां कर सकते हैं आप की करते हैं जिहड़ी डेविएशन है डेल्टा जिहड़ा वो KF/EM है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ EM ਕੀ ਆ एंप्लीट्यूड मॉड्यूलेटिंग ਦਾ मॉड्यूलेटेड सिग्नल ਦਾ एंप्लीट्यूड ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ
ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਐਮ ਕੀ ਆ? ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨੋਇਜ਼ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਰ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਇਜ਼ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਐਫਐਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ, 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਧਰ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਲੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਈ ਮੀਨਸ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ 2122 ਹਰਟਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 30 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ 15K ਆਉਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ 15 ਕਿਲੋ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 0 dB ਤੱਕ ਗੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਨੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘੱਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2122 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਵਧਾਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਵਧਾਤਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਫਐਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਨੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਇਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ 2122 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15K ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੂਸਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫਿਸਿਸ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫਿਸਿਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਰ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 75 ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਯੂਐਸ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਾਈ। ਇੱਥੇ R2 ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਐਫਐਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਣਨੀ, ਐਫਐਮ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਬਣਨੀ। R2 ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਯਾਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ V IR। I ਮੀਨਸ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਥੱਲੇ ਟੋਟਲ ਇੰਪੀਡੈਂਸ। R2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਘਟ ਗਈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਨਟੂ R2 ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਫਐਮ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਫਐਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਫਐਮ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੂਸਟਡ ਜਾਨੀ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਫਐਮ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਜ਼ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੂਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ 'ਚ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ 1/2 ਪਾਈ RC ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਰ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਲੈਣੇ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਉਹ 75 ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2122 ਹਰਟਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਐਫਐਮ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਸਟ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਦਾ। ਆ ਡੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆਡੀਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 dB ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 3 dB ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਇਡ ਦ ਲੈਕਚਰ, ਰਾਈਟ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਔਨ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਬੇਟੇ। हाँ सारे जने, विशाल रतन प्रिंस ओनम। सर मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा, जल्दी करो जल्दी, जितनी भी है अभी सर ऑन है कैमरा। ले लो ओनम भी हो गया, विशाल रतन ले लो जल्दी करो। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा। आई एम गोइंग टू एंड इट। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके।